નમસ્કાર. નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝરોડ કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે ઝરોડ કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે કે એક બાજુ જે રીતે મહારાષ્ટ્ર અને ઝારખંડની વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને આજે ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા જે તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે તેને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવી છે. મહારાષ્ટ્ર અને ઝારખંડમાં આ વખતે કેવા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળશે તેને લઈને પણ ચર્ચા વિચારણા કરવી છે. સાથે જ્યારે કહી શકાય કે મહારાષ્ટ્રમાં 20મી નવેમ્બરે એક જ તબક્કામાં મતદાન યોજાશે, ત્યારે ઝારખંડની વાત કરીએ તો તેમાં 2 તબક્કામાં મતદાન યોજાશે. ઝારખંડમાં 13 નવેમ્બર અને 20મી નવેમ્બરે મતદાન થશે અને આ બંને વિધાનસભાની ચૂંટણીની સાથે સાથે 13 રાજ્યની 48 જેટલી વિધાનસભા બેઠકો ઉપર પણ પેટા ચૂંટણી યોજાવાની છે. સાથે સાથે જે રીતે લોકસભાની ચૂંટણી પણ જે યોજાવાની છે ને તેમાં પણ સવાલ એ જ છે આ વખતે કે આ વખતે કોનું પરડું ભારે છે. કારણ કે જ્યારે મહારાષ્ટ્રની વાત કરવામાં આવે તો મહારાષ્ટ્રમાં અત્યારે તો પહેલી વાર એવું થવાનું છે કે 6 મોટી પાર્ટીઓની વચ્ચે અત્યારે તો જે જંગ જોવા મળશે અને તેમાં પણ જે અત્યારની પરિસ્થિતિની વાત કરવામાં આવે તો અત્યારની પરિસ્થિતિ કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહી છે. ઝારખંડની વાત કરીએ તો ઝારખંડમાં પણ અત્યારે તો જે 81 સીટ ઉપર મતદાન યોજાવાનું છે, 41ની જે બહુમત જોવા મળી રહ્યું છે અને બીજી બાજુ અત્યારે સત્તાધારીમાં ગઠબંધનની વાત કરીએ તો તેમાં 47 જેટલી અત્યારે તો સીટ છે અને બીજી બાજુ એનડીએમાં 28 જેટલી સીટ જોવા મળી રહી છે. પરંતુ આ વખતે કેવા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળશે તેને લઈને પણ સવાલ યથાવત છે. તમામ મુદ્દાઓ પર જે રીતે ચર્ચા વિચારણા આપણે શરૂ કરીશું અને તેમાં પણ જે રીતે કહી શકાય કે આ વખતે કેવા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળશે, પરિસ્થિતિ કેવા પ્રકારની જોવા મળશે તેને લઈને પણ ચર્ચા વિચારણા કરવી છે. ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે ચંદ્રકાંત શિંદે કે જેઓ મુંબઈથી વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, અમારી સાથે જોડી ગયા છે. સાથે સાથે જ ડૉક્ટર હેમંત ભટ્ટ કે જેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા છે. સાથે સાથે ડૉક્ટર હેમાંગ વસાવડા કે જેઓ ગુજરાત कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट है. जी आप ત્રણનું સૌથી पहला तो स्वागत है. चंद्रकांत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख अभी देखने को मिल रही है 20 नवंबर, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6 बड़ी पार्टियां आमने सामने आने वाली है. क्या कहोगे आप इसके बारे में? आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार 6 पार्टियां एक साथ लड़ने वाली है. हालांकि जो 2 पार्टियां जो नई पार्टियां बनी है वो शिवसेना और शरद पवार के राष्ट्रवादी को तोड़ के नहीं बनी हुई है. एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के उन्होंने अलग से शिवसेना बनाई. उस शिवसेना को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने सिंबल भी दे दिया जो शिवसेना का सिंबल था. इसके लिए ऐसे माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है. दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी शरद पवार गठ छोड़ के अजित पवार जो आ गए बीजेपी के साथ, तो उनको भी राष्ट्रवादी का जो चुनाव चिन्ह था वॉच वो उनको मिला हुआ है. तो ऐसे मिला के 6 पार्टियां एक साथ लड़ रही है, जिसमें 3 पार्टियां महायुति में है, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, भाजपा की है और अजित पवार की राष्ट्रवादी है. तो दूसरी तरफ महाआघाड़ी में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है और शिवसेना है उद्धव ठाकरे की. तो ये 6 पार्टियों में लड़ाई है. हालांकि एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो असली लड़ाई अजित पवार ग्रुप, शरद पवार ग्रुप, एकनाथ शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप इनमें है. क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो तो पहले से ही एक दूसरे के साथ लड़ते आ रहे हैं. लेकिन इस बार जो उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ थे वो अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गए हैं. और अजित पवार जो राष्ट्रवादी के साथ थे, जिन्होंने कांग्रेस के साथ सत्ता में शामिल थे, बाद में उन्होंने 2019 में जैसे हम लोगों ने देखा था कि अजित पवार ने फडणवीस के साथ मिलकर सत्ता में आए थे, डिप्यूटी सीएम बने थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्होंने रिजाइन दे दिया था और अभी इस बार फुल फ्लेज में वो भाजपा के साथ है. तो ऐसे देखा जाएगा तो ये 3 पार्टी वो 3 पार्टी ऐसे कुल मिला के 6 पार्टियों में असली लड़ाई है. बिल्कुल. और चंद्रकांत जी, जिस तरीके से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं कि जिसके ऊपर अभी ये 6 पार्टियां चुनाव लड़ने वाली है? अभी जैसे लोकसभा में इन लोगों ने संविधान का मुद्दा उठाया था कि संविधान भाजपा नष्ट रद्द करने वाला है, उसमें बदलाव लाने वाले हैं. वो जो मुद्दा था वो लोकसभा के लिए ठीक था, वो विधानसभा में नहीं चलेगा. विधानसभा में अभी जो लोकल इशू रहते हैं जैसे फार्मर्स के इशू है, ये बेवजह जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से फार्मर का बहुत सारा नुकसान हुआ है. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने उनको मदद की है. उसके अलावा दूसरी जो मुद्दे है वो स्थानिक लोकल पे ही है, स्थानिक लेवल के ही ज्यादा है. जो फार्मर का एक है, उसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पे कांग्रेस और शरद पवार ग्रुप ने बहुत जोर शोर से उठाया है. अगर आपने देखा तो पिछले कुछ महीनों में पूना में बहुत सारे आंदोलन, एमपीएससी के स्टूडेंट के आंदोलन हुए थे और इससे उन्होंने जो महायुति की सरकार है उसके खिलाफ आक्रोश बढ़ाने का काम किया था. लेकिन अगर आज की तारीख में देखा जाए तो वो उसमें उतने सफल नहीं हुए. इसकी एक वजह ये है कि
एकनाथ शिंदे सरकार ने बेरोजगारों के लिए बहुत सारी नौकरियां दी है। पीएम क्या उसको बोलते हैं, हाँ, बेरोजगारी के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। फिर लाडली बहनों के लिए लाडली बहन योजना वो लेकर आए हैं। इस तरह के बहुत सारे नए नए उन्होंने उपक्रम शुरू किए हैं, जिससे लोगों में एक सकारात्मक संदेश गया हुआ है। और वही दूसरी ओर शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जो है, वो पिछले बार के मुद्दे ही ज्यादातर भुनाना चाहते हैं। और उद्धव ठाकरे का ज्यादा जो झुकाव है, झुकाव कहने से अच्छा है कि उनका ज्यादा जो फोकस है, वो फोकस है कि एकनाथ शिंदे कैसे गद्दार है और उन्होंने कैसे गद्दारी की। जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यही कहा था, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो। બિલકુલ હેમાંગભાઈ, એક બાજુ જે રીતે મહારાષ્ટ્રમાં જે વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે આ વખતે એમ કહેવાય ને કે સત્તાધારી મહાયુતિ અને મહાવિકાસ આઘાડી વચ્ચે અત્યારે તો સીધો જંગ જોવા મળી રહ્યો છે. આપની પ્રતિક્રિયા? નહીં, આપણે 6 પાર્ટીની વાત કરી, હજી બીજી 2 પક્ષો પણ છે જે ચૂંટણીના મેદાનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક રોલ કરવાના છે. એક ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા છે અને બીજું ગવર્નર ઓફ મહારાષ્ટ્ર છે. એટલે 8 જણ વચ્ચેનો આ લડાઈ છે. જે રીતે શિવસેનાથી એકનાથ શિંદે છૂટા પડ્યા અને ઉદ્ધવ ઠાકરેને બદલે શિવસેનાનું નિશાન શિંદેને અપાઈ ગયું, જે રીતે અજીત પવાર શરદ પવાર જૂથથી જુદા પડ્યા એનસીપીમાં અને ઘડિયાળ અજીત પવારને ચાલી ગઈ, એ રીતે જોતા ક્યાંક એ લોકોને ક્યાંય ને ક્યાંય પાછળથી ઇલેક્શન કમિશન મદદ કરતું એવું લાગે છે. બીજી મજાની વાત યજ્ઞભાઈ એ છે કે 23 તારીખે પરિણામ છે અને મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાને સાઇનેડાઈ એટલે કે એની મુદત પૂરી થાય છે 26 તારીખે. જો 2 દિવસમાં 24 અને 25માં જો સરકાર નથી બનતી તો 26મીએ શું થવાનું છે? એટલે ક્યાંક ઇલેક્શન કમિશનને એવું લાગતું હતું કે મહાવિકાસ આઘાડી જીતે તો એને એડજસ્ટમેન્ટનો ટાઈમ ન મળે, એટલે એમણે 23 તારીખે રિઝલ્ટ રાખ્યું અને 25 તારીખે સાંજે તો વિધાનસભાની મુદત પૂરી, 26મીએ ડેટ છે. એટલે એવું બને કે 26મીએ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગી જાય. એટલે લાંબો વખત માની લો કે બીજેપી શિવસેના શિંદે જૂથ વગેરે હાર્યા હોય તો એને વધારાના સભ્યો, ખરીદ વેચાણ, તોડફોડનો ટાઈમ મળે. એટલે આખી ગોઠવેલી સોગાઠ છે અને એની ઉપર બાકીની પાર્ટીઓએ લડીને જીતવાનું છે. મને મહારાષ્ટ્રની પ્રજા ઉપર ઘણો સારો વિશ્વાસ છે કે મેચ્યોર લોકશાહીથી मतदान કરશે. અને બીજી વાત કરું, એક મુદ્દો ચંદ્રકાંતભાઈએ જે ના કીધો એ હું વધારી દઉં કે મરાઠા આરક્ષણની જે માગણી ઊભી થઈ છે એ પણ આ ફેરા કદાચ મોટો મુદ્દો બનીને આવતી ચૂંટણીમાં, આગામી ચૂંટણીમાં આવી પડે એવું બને. એટલે જે રીતે ઇલેક્શન કમિશન મહારાષ્ટ્રમાં ચાલ્યું, લાડલી બેન ને બધા જે સ્કીમો છે જેને મોદી સાહેબની ભાષામાં રેવડી કહેવાય છે, એ રેવડી બાંટવા માટે જ ઇલેક્શન મોડું કર્યું અને ઠેક 23મી સાંજ સુધી મતગણતરી લઈ ગયા, જ્યારે 26મીએ વિધાનસભા પૂરી થાય છે તો વહેલું ઇલેક્શન કેમ ના કર્યું? આ પણ એક પ્રશ્ન છે. એટલે 6 નહીં પણ 8 જણ વચ્ચેની આ ચૂંટણી છે. અચ્છા, તો હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આ વખતે 8 જણા વચ્ચેની ચૂંટણી આ વખતે કેવા પ્રકારની જોવા મળશે. હેમંતભાઈ, સવાલ એમ કહેવાય ને કે હવે તો ઇલેક્શન કમિશન ઉપર પણ ક્યાંક અત્યારે તો જોવા મળ્યો. વસાવડા સાહેબે ચોખ્ખું અત્યારે તો કહ્યું કે ના, અત્યારે જે પ્રમાણેની સિચ્યુએશન છે એમાં ક્યાંક 6 પાર્ટીઓ તો છે પરંતુ આ બંને પણ ક્યાંક મહત્વની ભૂમિકા ભજવે તેવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે. આપની પ્રતિક્રિયા મહારાષ્ટ્રના ચૂંટણીને લઈને? યજ્ઞભાઈ, મહારાષ્ટ્રમાં જે પ્રમાણે ઇલેક્શનના શેડ્યુલ આજે જાહેર થયા તે એક્સપેક્ટેડ હતા, એન્ટિસિપેટેડ હતા કે દશેરા પછીના કોઈ પણ દિવસે મહારાષ્ટ્રમાં અને ઝારખંડમાં ચૂંટણીની આખી વિગતો અને એનું તબક્કાવાર કાર્યક્રમ જાહેર થશે. આમાં ક્યાંય કોઈ નવાઈ પામવા જેવું કશું છે નહીં. પરંતુ જે રીતે કોંગ્રેસના મારા સાથી મિત્ર કહી રહ્યા છે તે પ્રમાણે પેલું એક દ્રાક્ષ ખાટી છે જે વાળી જે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે મહારાષ્ટ્ર અને ઝારખંડના પરિણામોને જાણે એન્ટિસિપેટ અત્યારથી જ મહાવિકાસ આઘાડીએ કરી લીધેલા હોય અને જાણે હાર સ્વીકારી લીધી હોય પ્રચ્છન્નપણે, એ રીતે અત્યારથી જ ઇલેક્શન કમિશનને
અને બીજા બધા ફેક્ટર્સને એમણે જવાબદાર ઠેરવવાનું અત્યારથી જ મુનાસિબ માન્યું છે. મને એવું ચોક્કસપણે લાગે છે કે જો આ જ ઇલેક્શન કમિશનમાં, આજે તો ચીફ ઇલેક્શન ઓફિસર રાજીવકુમારે જે પ્રમાણે આખી એ વાત, જે ઈવીએમમાં 99% બેટરી છે અને ઈવીએમમાં શું ગોટાળા થયા એના વિશે ખૂબ વિગતવાર ખુલાસો આપ્યો છે. કદાચ આજની આ ડિબેટ એ માટેનો મંચ પણ નથી કે જે હું ખુલાસા વેર વાત કરું, પણ એમણે જે કોઈ સ્પષ્ટતા કરી છે એ પછી ક્યાંય કોઈના મગજમાં જો સંશય રહેતો હોય આ ભારત દેશમાં લોકશાહીની ચૂંટણીની પ્રક્રિયા માટે ને એની ટ્રાન્સપરન્સી માટે, તો મને એવું ચોક્કસપણે લાગે છે કે કોંગ્રેસે એક આંતરમંથન કરવા જેવું છે કે જો હમણાં જ યોજાયેલી હરિયાણા અને જમ્મુ કાશ્મીરની ચૂંટણીમાં એના સાથી પક્ષ નેશનલ કોન્ફરન્સને જમ્મુ કાશ્મીરમાં 42 બેઠકો મળતી હોય અને ત્યાં ઇન્ડી એલાયન્સની સરકાર રચાતી હોય, તો ત્યાં શું ઇલેક્શન કમિશન ખોટું છે? આના પહેલા પંજાબમાં, હિમાચલ પ્રદેશમાં, તેલંગાણામાં, જ્યાં કોંગ્રેસ અને તેના ઇન્ડી એલાયન્સના સાથી મિત્રોની સરકાર રચાઈ, ત્યાં તેમના તરફેણમાં જયારે પરિણામો આવ્યા ત્યારે શું ઇલેક્શન કમિશન ખોટું હતું? ઈવીએમ ખોટા હતા? પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતાજીની સરકાર આજથી 3 વર્ષ પહેલા રચાઈ, તો શું એ વખતે ઇલેક્શન કમિશન અને ઈવીએમ ખોટા હતા? એટલે મને એવું ચોક્કસપણે લાગે છે કે આ સિલેક્ટિવ બાયસ છે અને ભારત દેશની શાણી અને સમજુ પ્રજા અને ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રની પ્રજા વિશેષપણે જાણે છે. જ્યાં સુધી મહાયુતિની સરકારનો છેલ્લા 2.5 વર્ષના શાસનનો જે પ્રમાણેનો ઇતિહાસ રહ્યો છે, અભૂતપૂર્વ વિકાસના જે કાર્યો થયા છે, તેમાં વાધાવન પોર્ટ માટેની 76,000 કરોડની કેન્દ્ર સરકારની યોજના હોય, જે રીતે બુલેટ ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ ઉદ્ધવ ઠાકરેજી જયારે ચીફ મિનિસ્ટર હતા તે વખતે આખોય એવી રીતે ખોરંભે પાડી દેવામાં આવ્યો હતો, અને આજે જે પૂરપાટ ગતિએ બુલેટ ટ્રેનનો પ્રોજેક્ટ જે રીતે આગળ વધી રહ્યો છે, મેટ્રો સ્ટેશન માટેની કોરેગાંવ પાર્કની જગ્યા અને એને માટેના ઉભા થયેલા વિવાદ અને તેનો પણ જે રીતે હલ શોધવામાં આવ્યો છે, જે પ્રમાણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના જે ખૂબ મહત્વના કાર્યો, નાગપુરમાં હમણાં તો 4 લેન આખો જે કેબલ વે બ્રિજ થયો, હાઈ સ્પીડ કોરિડોર, એના પણ ઉદઘાટનમાં નીતિન ગડકરી ગયા હતા. અને લાડકી બહેન યોજના, હમણાં જ અમારા પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ મિત્રએ પણ વાત કરી કે જે રીતે લાડકી બહેન યોજના અને એનું અમલીકરણ થયું 6 મહિનાની જાહેર થયા પછી જે પ્રમાણે ગ્રાઉન્ડ ઉપર રિયાલિટીમાં લોકોના ખાતામાં એ નાણાં પહોંચ્યા છે, તે જે પ્રમાણેની આ યોજનાઓ ચાલી છે, મને એવું ચોક્કસપણે લાગે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક મહારાષ્ટ્રમાં ત્યાંની પ્રજાને એવું 100% સમજાય છે કે એકનાથ શિંદેજી, દેવેન્દ્ર ફડણવીસજી અને અજીત પવારજીની આખી સંગઠનની જે પ્રમાણેની એ લોકોની પોતાની કાર્યરચના છે, તેમાં મહારાષ્ટ્રની આખરી વિકાસની એક સ્થિર શાંતિ અને સલામતીની ભલાઈ રહેલી છે. અને મહાયુતિનું જે આખું જે પરિણામ છે એ આપણને સ્પષ્ટપણે નવેમ્બરની 23મી તારીખે જોવા મળશે. તમે તો અત્યારે રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરી દીધું, હજુ તો હવે આપણે તારીખ જે ડિક્લેર થઈ છે તેની ઉપર વાત કરી રહ્યા છે, અને તમે ક્યાંક રિઝલ્ટ સુધી અત્યારે તો પહોંચી ગયા છો. આને હું બહુ કન્ઝર્વેટિવ કોન્ફિડન્સ કહી, વધુ પડતો આત્મવિશ્વાસ નહીં, પણ જે પ્રમાણેની કાર્યરીતિ રહી છે મહાયુતિ સરકારની, અને એ પ્રમાણે એકનાથ શિંદેજીનું જે પ્રમાણેનું સમર્થન પ્રજામાં જોવા મળી રહ્યું છે, અને બધા જ પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ કહી રહ્યા છે, હું કહું છું એ પ્રમાણેનું નથી, ન્યુટ્રલ પોલિટિકલ એનાલિસ્ટનો પણ આ પ્રમાણેનો વર્તારો છે, तो मुझे वो चौकसपणे लागे છે કે એનો ખૂબ મોટો फायदो। चंद्रकांत जी, जिस तरीके से मराठा आरक्षण के बारे में भी आप क्या कहना चाहोगे साथ में? वो मराठा आरक्षण पे जाने के पहले मैं इनके बात से सहमत हूँ। ये लाडली बहन होता है, बाकी की जो योजनाएं है, अटल सेतु वगैरह जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम किए हैं, उसकी वजह से महाराष्ट्र में महायुति सरकार के बारे में अच्छा सकारात्मक संदेश है। और मतलब आज की स्थिति ये है कि महायुति सरकार फिर से सत्ता में आ सकती है, ये आज की स्थिति है। लेकिन अगर आगे चल के अभी आज ही चुनाव घोषित हुए हैं, आगे चल के क्या होता है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और रही मराठा आरक्षण की बात, तो मनोज जरांगे ने पिछले 2 साल से मराठा आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, मोर्चे निकाले, अनशन किया उन्होंने। लेकिन उनकी हालांकि सारी जो मांगे हैं वो सरकार ने मांग पूरी की है, लेकिन अभी वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि ओबीसी में मराठाओं का आरक्षण देना चाहिए। हालांकि जो मराठा लोग हैं वो मराठा ही नहीं चाहते कि ओबीसी में उन्हें आरक्षण मिले, क्योंकि ओबीसी यहाँ पे मराठा में 96 कुड़ी, 92 कुड़ी इस तरह की कैटेगरीज है, और जो 96 कुड़ी 92 कुड़ी है वो नहीं चाहते कि हम ओबीसी में गिने जाए।
तो इसके लिए एक वर्ग जो है वो मनोज वर्मा को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मनोज वर्मा को लगता है कि वो उसका कुछ इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन लोकसभा में उतना इफेक्ट हुआ, थोड़ा सा हुआ था, नहीं हुआ था ऐसा नहीं है, लेकिन विधानसभा में उतना इफेक्ट होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। दूसरी तरफ पंकजा मुंडे ने अभी जो दशहरे के दिन रैली की थी, उसमें बहुत सारे लोग, जब बाकी समाज के लोग हैं बहुत सारे इकट्ठा हुए थे, उन्होंने एकजुटता दिखाई थी। जैसे हरियाणा में सारे हिंदुओं को एक किया था भाजपा ने, उसी तरह महाराष्ट्र में भी उनकी यही रणनीति है कि सारे लोगों को एक साथ करें। और मराठा लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है, और उसमें से कुछ परसेंटेज जरांगे के साथ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो बीजेपी के साथ है, शरद पवार जी के साथ है। शरद पवार, ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार जरांगे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें अंदर की बात अपने को पता नहीं है, लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, ये 6 पार्टियों की जैसा हम लोगों ने शुरुआत में जिक्र किया, तो 6 पार्टियों के साथ एक तो मनोज जरांगे यहाँ पे इफेक्ट होने वाला है। दूसरी तरफ छत्रपति संभाजीराजे है, उन्होंने भी खुद की नई पार्टी बनाई है और वो भी चुनाव में उतरने वाले हैं, और वो भी चाहते हैं कि मनोज जरांगे उनके साथ आ जाए। तो इस तरह इस बार चुनाव में जो वोटों की बंटवारा जो होने वाला है वो होने की चिन्ह आज दिख रही है, लेकिन अभी आगे एक हफ्ते में या 8-10 दिन में क्या होगा वो बता नहीं सकते हम लोग। मराठा आरक्षण का इफेक्ट उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। બિલકુલ બિલકુલ એકદમ એક અરજી બી લઉં. જી 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 ખાલી 30 સેકન્ડ પ્લીઝ. એમાં છે ને 2024 લોકસભાના ઇલેક્શનમાં એનડીએ ને મળ્યા હતા 43.5% વોટ અને ઇન્ડિયા એલાયન્સને મળ્યા હતા 43.9%, 0.4%, એટલે કે 2,50,00,000 વોટ ઇન્ડિયા એલાયન્સ અને 2,48,00,000 વોટ એનડીએ ને. માત્ર 2 લાખનો ફરક હતો, પણ એમાં સીટોનો ડિફરન્સ 30 સીટો ઇન્ડિયા એલાયન્સ પાસે ગઈ અને 17 સીટો એનડીએ પાસે આવી. પણ આ જે 2 લાખનો ડિફરન્સ છે એ કેટલો ઝડપથી ફેરવાઈ શકે છે અને 6 મહિનામાં કેવું વાતાવરણ બદલાયું છે આપણા સૌની નજર સમક્ષ છે. એટલે અને મરાઠા એજિટેશન માટે હમણાં અમારા સાથી મિત્રોએ સાચી વાત કરી, શિંદેજીની સરકારે મનોજ જરાંગીની બધી જ માંગો માની અને એક સેપરેટ રિઝર્વેશન 10% નું આપ્યું છે અને એવી એશ્યોરન્સ પણ આપી છે કે ધીસ વિલ સ્ટેન્ડ ધ લીગલ સ્ક્રુટિની. દાખલા તરીકે એને હાઈકોર્ટમાં કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર હશે તો એ રદ ન થાય, પહેલા થયું હતું એવું નહીં થાય એની ગેરંટી આપે છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે એની જે एंटिसिपेशन છે કે એની અસર આવશે, એટલી અસર नहीं है. जी एक और एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू वो जो कहीं पे खंडित हुआ था और उसको लेके भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, वो क्या स्थानीय मुद्दा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, उसका कुछ इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है और उन्हें पता है कि ये जो शिवाजी महाराज का स्टैच्यू जो खंडित हुआ था वो टेक्निकल वजह से हुआ था। उसमें मतलब किसी की गलती होगी तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा या जिसने बनाया होगा उसकी गलती है, उसमें सरकार की कुछ गलती नहीं है। हालांकि सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अभी सरकार ने उससे बाहर आते हुए उसी जगह पे शिवाजी महाराज की और बड़ी प्रतिमा खड़ा करने का प्लान बनाया है, उसके टेंडर निकाले हैं और वहां पे शिवाजी महाराज की बड़ी प्रतिमा खड़ी हो जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को लेकर बहुत सारी सिंपत्ति है, वो शिवाजी महाराज को लोग मानते हैं, तो शिवाजी महाराज की वो प्रतिमा खंडित होने का उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि जो अपोजिशन है वो अपोजिशन भी इस मामले को ज्यादा तूल देगा इलेक्शन के दौरान। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि वहाँ पे 2 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं, एक 13 नवंबर और दूसरा 20 नवंबर, क्या कहोगे आप उसके बारे में? देखिए, झारखंड में एक्चुअली जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तो सोरेन की पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, उनको 30 सीटें मिली थी और भाजपा को 25 सीटें मिली थी, मतलब 5 सीट का डिफरेंस था। हालांकि जेएमएम ने कांग्रेस के साथ मिलकर 5 साल सत्ता वहां पे 5 साल सत्ता पे कर रहे हैं वो। हालांकि पिछले कुछ महीनों में जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तो चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की सीट संभाली थी। अभी जब हेमंत सोरेन वापस आए तो चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को छोड़ा और वो बीजेपी के साथ आ गए। तो वो जो 5 सीटों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बीजेपी इस बार भरकर निकाल सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन की लड़ाई जहाँ पे बीजेपी और बाकी अपोजिशन पार्टियों के साथ है, वही उसके मतलब परिवार के साथ भी लड़ाई है, उनकी भाभी के साथ उनकी लड़ाई है, चंपई सोरेन के साथ लड़ाई है। और वहां पे जो आदिवासी जो लोग है जो बड़ी संख्या में है, उसमें से भी कुछ लोग चंपई सोरेन के साथ आ गए हैं, तो उसका झारखंड में भाजपा को फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल। हेमांग भाई, झारखंड ने लઈને આપની પ્રતિક્રિયા? નહીં, ઝારખંડમાં આપણે ચંદ્રકાંતભાઈ સાંભળ્યા
એમણે જે કીધું એ પોઝિશન છે. ચંપાઈ સોરેન ચાલ્યા ગયા છે, હેમંત સોરેનના ભાભીને પણ અમે એવું માનીએ છીએ અને અમારી પાસે પાકી માહિતી છે કે ત્યાં જે રીતે આદિવાસીઓ સાથે વ્યવહાર થયો છે, અદાણી સાહેબને જંગલો અપાઈ ગયા છે, ઘણા બધા ઝાડ કાપવામાં આવી રહ્યા છે, આ બધા મુદ્દાઓ છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ઘણા વિરુદ્ધ જઈ શકે એમ છે. અને અમને પૂરી ખાતરી છે કે શિબુ સોરેન, હું હેમંત સોરેન નથી કહેતો, શિબુ સોરેનની નીચે ચોક્કસ આ ફેરા પણ ઝારખંડમાં યુતિ સરકાર બનશે, જેમાં શિબુ સોરેન પણ હશે અને કોંગ્રેસ પણ હશે અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનના બીજા લોકો પણ હશે. હવે જો સમય હોય તો એટલું જ કહી દઉં કે મારા મિત્ર હેમંતભાઈએ ઈવીએમ કર્યું, મેં ક્યાંય ઈવીએમ ઉપર ઠીકરું ફોડ્યું નથી કે મહારાષ્ટ્રમાં હું ચૂંટણીમાં ઈવીએમ ને વચ્ચે લાવ્યો નથી. મેં ઇલેક્શન કમિશન ઉપર જ વાત કરી છે અને ઇલેક્શન કમિશન જે રીતે મહારાષ્ટ્રમાં ચાલ્યું છે એ આખી દુનિયાએ જોયું છે. જે રીતે ભાઈ ઉદ્ધવ ઠાકરેનું રાજીનામું લઈ લેવામાં આવ્યું, સ્પીકરને હટાવીને જે રીતે કરવામાં આવ્યું, આ બધી વાતો નિશાનો આપી દેવામાં આવ્યા. મૂળ ઉદ્ધવ ઠાકરેનું નિશાન છે એ શિંદેને ગયું, શરદજીનું નિશાન છે અજીતજીને ગયું. એટલે જે રીતે લોકો વર્ત્યા છે, સવારમાં 3 વાગે શપથવિધિ થઈ, આ બધી વાતો છે એ જંજાયત છે અને હું એ જ દોહરાવું છું, મેં ઈવીએમ ઉપર હજી ઠીકરું ફોડ્યું નથી. હેમંતભાઈ શું કહેશો? કારણ કે ઈવીએમ ઉપર તો તમે ઠીકરું ફોડ્યું નથી, ડાયરેક્ટ તમે અત્યારે તો કહી દીધું કે અત્યારે આ પ્રકારનું કોંગ્રેસ ક્યાંક વિચારી રહી છે. સાથે ઝારખંડને લઈને સદભાગ્ય આ સ્પષ્ટતા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ મિત્ર દ્વારા થઈ એ બહુ ખૂબ સારી વાત છે. બાકી ઇલેક્શન કમિશન સમક્ષ જયારે તમે અંગુલી નિર્દેશ કરો છો ત્યારે અલ્ટિમેટલી બોઇલ્સ ડાઉન ટુ ઈવીએમ કે ક્યાંક ત્યાં છેડા ઇલેક્શન ઓફિસરો દ્વારા, ઇલેક્શન કમિશન દ્વારા થશે એવો એક આડકતરો સંદેશ જતો હોય. પણ મને એવું થાય કે સિમ્બોલ્સની જ્યાં સુધી વાત છે, દાખલા તરીકે ઇલેક્શન કમિશને સિમ્બોલ શિવસેનાને આપે, એને માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના ગયા પછી તમે એની તરફેણમાં તમારો ચુકાદો લાવી શક્યા નથી આજની તારીખ સુધી. જો એવો આમ ફર્સ્ટ અને ફોરમોસ્ટ કેસ હોત કે જેમાં તમે આમ પહેલા નજરે દાખલા તરીકે આમાં કોઈ અયોગ્ય થઈ હોત તો સુપ્રીમ કોર્ટે એમાં સ્ટે આપ્યો હોત, પણ એવું થયું નથી. કારણ કે મોટા ભાગના શિવસેનાના ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્યો એકનાથ શિંદેજીની શિવસેના સાથે છે. બહુ કોમન લોજિક એવું છે કે જે પાર્ટી સાથે સૌથી વધુ ધારાસભ્યો અને સૌથી વધુ સંસદ સભ્યો હોય એને એ પાર્ટીનું સિમ્બોલ મળે. એટલે એમાં શું કહેશો આપ હેમંતભાઈ? ઝારખંડ માટે બહુ જ અગત્યની વાત એ છે, બાબુલાલ મારાંડીજી જે પહેલા પોતાની અલગ પાર્ટી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી અલગ થયા હતા, તે હવે અમારા પ્રદેશ સંગઠનના પ્રમુખ છે. ચંપાઈ સોરેનજી જે અમારી સાથે આવ્યા છે, જે રીતે એમનું હ્યુમિલિએશન થયું, હેમંત સોરેનજી જયારે જેલમાં ગયા ત્યારે એમને મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા, જેવી એમને બેલ મળી એટલે એમને મુખ્યમંત્રી પદેથી બળજબરીપૂર્વક ઉતારી દેવામાં આવ્યા અને હેમંત સોરેનજીએ ફરીથી સત્તા સંભાળી. એના લીધે થઈને જે ચંપાઈ સોરેનજી કે જે ખરેખર ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના એક સ્તંભ સમાન ગણાતા, એમનું જે રીતે અપમાન થયું છે તેનો એક ખૂબ ખોટો સંદેશો આખા ટ્રાઇબલ બેલ્ટમાં ગયો છે. અને જે પ્રમાણે ચંપાઈ સોરેનજી નાની નાની સભાઓ, નાની નાની બેઠકો જે રીતે ઝારખંડમાં ખાસ કરીને આદિવાસી પંથકમાં કરી રહ્યા છે, અને જે પ્રમાણે તમે લોકસભાનું પણ આ વખતનું ઇલેક્શન તમે જુઓ તો ઝારખંડમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને 8 લોકસભાની બેઠકો મળી છે. એટલે મને એવું ચોક્કસપણે લાગે. અને હમણાં મારા રાજકીય વિશ્લેષક મિત્રોએ પણ કહ્યું કે ગયા વખતે પણ વિધાનસભામાં 30 બેઠકો જેએમએમને હતી તો 25 બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટી. એટલે ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ડોમેન ઓફ ભારતીય જનતા પાર્ટી. મને એવું ચોક્કસપણે લાગે જે રીતે કેન્દ્ર સરકારના વિકાસના કાર્યો છે અને જે પ્રમાણે ખાસ કરીને ત્યાં રેડિકલાઇઝેશન જે રીતે થયેલું છે, ટ્રાઇબલ બેલ્ટમાં જે પ્રમાણે માઇનોરિટી ઇન્વેઝન થઈ રહ્યું છે, એનો પણ એક ખૂબ મોટો મુદ્દો ઝારખંડના આ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં રહેવાનો છે. बिल्कुल बिल्कुल जी चंद्रकांत, झारखंड में देखा जाएगा, झारखंड में मतलब बीजेपी को बड़े होप्स है, लेकिन चंपाई सोरेन या बाबूलाल मरांडी छोड़कर वहां पे प्रादेशिक नेतृत्व नहीं है और यही बात बीजेपी को अच्छी तरह पता है. इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 1-1.5 महीने में 10 से 12 बार झारखंड का दौरा किया था. वहां पे बहुत सारे विकास कामों का भूमि पूजन किया, उद्घाटन किया. मतलब आज भी अगर देखा जाए तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे ही झारखंड में लड़ाई लड़ने जा रही है. तो उसका नरेंद्र मोदी के नाम का फायदा उनको वहां पे हो सकता है.
ओके, ચંદ્રકાંતજી ધન્યવાદ અમારે સાથે जुड़ने के लिए। સાથે જ હેમંતભાઈ, અમાંગભાઈ, બંનેનો પણ આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે। તો દર્શક મિત્રો, મહારાષ્ટ્ર અને ઝારખંડને લઈને અત્યારે તો ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ ગઈ છે। આગામી સમયમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। આજના ઝીરો કાર્યક્રમો જ આપશો। નમસ્કાર।